सत श्री अकाल, हैलो, नमस्ते, आदाब। मैं हाँ थोड़ी अपनी कौर ते अज मैं थोड़े लिए लेके आई हाँ एक कहानी है पिंकी दे विआह दी। कहानी नूं शुरू तो लैके एंड तक पूरा सुनिओ, तुहानूं जरूर वधिया लगूगी। आओ जो वधदे हां कहानी वल। अद्धी रात नूं पिंकी दी दोस्त स्कूटी ते उहनूं किते छड्डण जा रही है। पिंकी कहती है बस इत्थे ही रोक दे। पिंकी दी दोस्त स्कूटी रोक के उहनूं पुछदी है कि तू एक बार फिर सोच लै। पिंकी उन्होंने कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ चंगी तरह सोच लिया है। ते पिंकी दी दोस्त उन्होंने ड्रॉप करके उतों चली जाती है। पिंकी एक गली वाल नूं वधदी है। थोड़ा अगे जान ते वो एक ब्याह वाले घर अगे जाके रुकती है। इधर उधर वेखण ते वो ब्याह वाले घर च पिछे दे दरवाजे तो एंटर होंदी है। दूजे पासे ब्याह वाले घर विच बिट्टू जिहदा कि विआह है, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हसी मजाक कर रहे ने। हसी मजाक करते करते ਉਹਦੇ दोस्त बिट्टू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। बिट्टू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਬਿੱਟੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਬਿੱਟੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ हाँ, मेरा ब्याह है, शोर शराबा तो होएगा ही, सारे बहुत खुश ने। कि तुसी खुश नहीं हो? पिंकी कहती है नहीं, मैं थोड़े नाल इत्थे जरूरी गल करनी सी। बिट्टू उहनूं रोकते हुए कहता है किते तुसी मैनूं मना करन ते नहीं आए? पिंकी कहती है नहीं तुसी मेरी गल तां सुनो। बिट्टू कहता है कि हुण तुसी मैनूं डरा रहे हो। पिंकी कहती है नहीं ऐसी कोई गल नहीं हैगी। बिट्टू कहता फिर? पिंकी कहती है मैं कहना सी कि चंगा होएगा कि तुसी कल बरात लेके ना आयो। बिट्टू कहता बरात लेके ना आयो तो फिर किवें आना है जे बरात लेके नहीं आना ते? पिंकी कहती है तुसी मेरी गल समझे नहीं, मैं कहना सी कि मैं थोड़े नाल विआह नहीं करवा सकती, इस करके क्या है कि तुसी बरात ना लेके आए हो। फिर थोड़ी देर चुप रह के बिट्टू के हाथ च जो शराब का गिलास सी वो पी के पिंकी नूं कहंदा है तुहानूं की लगदा है असीं इवें क्यों करांगे? पिंकी कहती है क्योंकि मैं कह रही हाँ, इस करके। बिट्टू कहंदा है नहीं, की मतलब है मना करन दा की मतलब है? मैं कुछ कीता है? मेथों कोई गलती हुई है जिहड़ी तुसी एक रात पहला मना करन आ गए? पिंकी कहती है मैनू आप नहीं कुछ समझ आ रहा कि मैं क्यों कर रही हाँ, की कर रही हाँ। वैसे भी मैनू कोई होर पसंद है। ये सुन के बिट्टू गंदा जिहा रिएक्शन दिंदा है। फिर पिंकी कहती है कि मैं जानती हाँ कि मैनू ये सब पहला दस देना चाहिए सी। बिट्टू चीख के कहता है ते हाँ फिर अज क्यों दस रहे हो? किसी ने जबरदस्ती की सी? तुसी पहला आप ही हाँ की सी ना? पिंकी कहती है हाँ मैं ही हाँ की सी। बिट्टू कहता है ते फिर की होया? पिंकी कहती है कि तुसी इन्ना चिल्ला क्यों रहे हो? बिट्टू कहता है हाँ मैं तो चीखा चलावांगा ही, मेरा घर है। बिट्टू कहता है की करांगा हुण मैं? पिंकी कहती है सॉरी, माफ़ कर दो। बिट्टू की माफ़ कर दो? सारी पीती हुई ला देती। फिर बिट्टू थोड़ी देर शांत होकर पिंकी ने पूछता है
ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ। ਬਿੱਟੂ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਫਟੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪਿੰਕੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਕੱਠਾ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਪਿੰਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂ ਮੈਂ? ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਪਿੰਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤਾਏ ਘਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਿੰਕੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਅ। ਬਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਭੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਰੋਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਪਿੰਕੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੰਕੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜੋ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਨੰਬਰ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਆਹੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕਿਹਦਾ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਪਿੰਕੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਐਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨਾ? ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡਣ ਬਸ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।